मूवमेंट पंजाब ਵੱਲੋਂ गुरमत चेतना लहर ਅਤੇ सिख सेवक सोसायटी इंटरनेशनल जलंधर के सहयोग नाल जो ये विचार गोष्ठी पार्ट 2 की जा रही है उस संबंधी जो डेलीब्रेशनस इत्थे हुई साडे सैमीनार विच क्योंकि साडी जिहड़ी पिछले महीने असीं इत्थे ही पंथक एजेंडा किताब रिलीज़ की सी उस बारे सैमीनार होया सी उस बारे असीं चेतना लहर पैदा करने वास्ते पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों के ਵੱਖ-ਵੱਖ सैक्शन के जा रहे हैं। अज का जो मुद्दा सी वो मुद्दा आने वाले हालात दे विच जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का या जथेदार अकाल तख्त साहब की नियुक्ति का या जो एक्ट पंजाब सरकार ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में चैनल संबंधी पास किया है उस बारे साड़ियाँ तो होर जो किवें इलैक्शन लड़ियाँ जानी चाहिए ने की सिद्धांतक गल है और किस ढंग के नाल जो पार्टियां इलैक्शन लड़न लई आमदा होणगियां उन्हां बारे एक तरह का जो गाइडलाइनस या जो सिद्धांतक दिशा निर्देश जारी होने वास्ते उसका आधार तैयार करने वास्ते सैमीनार कराया गया। सो इस सैमीनार दे विच मुख्य तौर पर जो विचार असीं सामने लिआंदे ने कि जिन्हां भी लोगों ने जिन्हां भी संस्थावां ने आने वाले समय इलैक्शन लड़नियां ने चाहे श्रोमणी अकाली दल ही क्यों ना हो चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप ही क्यों ना हो उन्होंने सुधारवादी एजेंडा अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि साडा ही मनना है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को होंद में आए 102 साल तो वधेरे समा हो चुका है। इस दे विच इस वेले बड़ियां वड्डियां तब्दीलियां की लोड़ है। बड़े बड़े विद्यक आर्थिक प्रशासक और चोण सुधार तो जिहड़े उद्देश मिथे ने इस कमेटी ने वो बारे बड़े वड्डे सुधारां की लोड़ है क्योंकि समा इस वेले बदल गया समय की लोड़ मंग है कि इस सुधार लिया के आने वाले समय की 21वीं सदी जो सिख फिलासफी नूं और पंजाब दे विच सिख पंथ के खालसा राज के बारे जो भी साडे सिद्धांत हैगे ने उस बारे जो असी साडी संस्थावां गुरु महाराज ने और हालात विच गुरसिखां ने स्थापित कीतियां शक्तिशाली कीतियां सन उन्हां नूं होर शक्तिशाली करना है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साड़ी 1920 जो होंद च आई सी उसने इस 100 साल के बड़े काम किए ने लेकिन इस वेले महसूस किया जा रहा है कि जो इसका राजनीतिकरण हो गया और जिवें राजनीतिक पार्टियां का अखाड़ा बनती जा रही है उस दे विरुद्ध सारे साडे पंथ के जिहड़े विद्वान ने या जिहड़ियां होर सुहिर शक्तियां ने धिरां ने उन्होंने असीं लामबंद करन जा रहे हैं ताकि इहदा राजनीतिकरण किसी तरीके रोकिया जाए क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो होंद च आई सी ये पंथ के जो ये श्रोमणी अकाली दल निकलिया जिसकी कि मकसद सिख पंथ के और पंजाब के राजनीतिक हितों की रक्षा करना सी। अज सारा समा समय का उल्ट हो गया। अज अकाली दल या होर जो राजनीतिक धिरां ने वो प्रभावित हो रही ने जिस नाल के बड़े नुकसान होए ने इसका जथेबंधक नुकसान होया इसका सिद्धांतक नुकसान होया इसकी वर्किंग का नुकसान होया ईवन अकाल तख्त के जथेदार साहिबान की नियुक्ति है वो भी इफैक्ट हो गई है। ये जो हालात जिहड़ियां दूजियां धिरां ने कांग्रेस है BJP है या हुण आम आदमी पार्टी है इसनूं खत्म करने वास्ते यतन कर रही ने। जिहड़ा एक्ट लिआंदा गया वो सिर्फ मुख्य तौर पर नज़र आता है कि वो प्रसारण बारे है लेकिन अंदर खाते जिन्हां दी मंशा है जो भगवंत मान ने भी स्पष्ट की है कि असी ये जो कमेटी है आने वाले समय में बदलांगे। सो ये बड़ी बड़ी चुनौती मिल रही है सानू इस वास्ते सिख विद्वान जिहड़े ने इस सैमीनार राही होर जो असी करांगे उस विच असी ये चेतना लहर चलावांगे कि श्रोमणी कमेटी को बचाया जाए क्योंकि पहला हरियाणा चले गया दिल्ली चला गया साढ़े उतों हुण श्रोमणी कमेटी की सारी नज़रां ने मुद्दा जिहड़ा इसलिए जी राजनीतिक लड़ाइयां का राजनीतिक पार्टियां का मुद्दा राजनीति का है। राजनीतिक वास्ते राजनीति जी उन्होंने श्रोमणी अकाली दल जो रहंद खूंद जो ताकत रह गई है उसनूं खत्म करना है लेकिन इसका जिहड़ा असल निशाना है वो श्रोमणी कमेटी बन रही है बड़ी का बकरा बन रही है ये असीं नहीं होण देना चाहांगे। लड़ाई जी है वो राजनीतिक पद्धति ते लड़न सानूं कोई इतराज़ नहीं। पंजाब के लोगों ने वोटां पाणियां ने जिस ढंग दे नाल उन्होंने सरकार चुननी लेकिन सवाल यह है कि साडी धर्म संस्थावां दे राजनीतिकां दा जिहड़ा प्रभाव है उसनूं मुक्त होना करना चाहिए और असी इस बारे अज दो सैमीनार दे विच एक सुधारवादी एजेंडा लिआंदा है। इस सुधारवादी एजेंडे जी साडी पंथक एजेंडा किताब आई है उसमें सारा दिता हुआ है और उसनूं असीं अगे पॉपूलर कर रहे हैं। सो मेरी बेनती है कि जिहड़ियां सारियां पार्टियां ने साडे जिहड़े सिख पंथ के सुहिरद लोग ने जो भी उन्होंने इलैक्शनां लड़नियां ने वो सर्वसम्मति नाल लड़ो। चोण सुधार श्रोमणी कमेटी दे विच आने चाहिए ने
ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਥਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 170 ਹਲਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਜਾਗੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਭੜਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਆਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਹ ਚਵਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਚਵਲਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਆਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਆਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ। ਖਰੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੜਾ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖੜਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਵਾਦਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਕ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਉਲਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 61% ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ,
39% ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ IAS PCS ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਆਹ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਏ, ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਿਆ ਸੀ ਮੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਗੇ, ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਮਤਿ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੇਗੀ। ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚਵਲੇ ਚੁਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖੋ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਸਰਬੋਚਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਚ ਅਲਾਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਅਖਿਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲਣ। ਕਦੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਰਲੇ ਪਏ ਨੇ।
नहीं तो उन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए सी भई अमरजीत चावला ने जो बयान दिता है गलत दिता है, यह जी पंथक रहत मर्यादा है, यह सही जी मर्यादा, इनू खरड़ा नहीं कहा जा सकता। अज तक जिन्ने फैसले होए ने पंथक रहत मर्यादा के उत्ते होए ने, उन्होंने ही तार पीड़ो करके पूरे विश्व के सिखां नूं जिहड़ा हिलाना चाहते हैं, जिहड़ा कि कभी भी इन्हां दे मनोरथ पूरे नहीं होणगे। सो एडे शब्द कहांगा और वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाकी बेनती है सारे पत्रकार साहबान नूं ही सारिਆਂ ਨੂੰ बई गुरु का प्रशादा तैयार है, सारे लंच करके जान की कृपालता करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਰਸੂ ਉਹਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। देखो जी एक्ट दे विच कोई ऐसी गुरुद्वारा एक्ट दे विच किते भी नहीं लिखिया कि जथेदार बनाया जाए, थापिया जाए, जथेदार शब्द ही कोई नहीं। ये तो बाद विच जिहड़े लोग काबज होंदे ने उन्होंने जथेदार की पोस्ट क्रिएट की हुई है। गुरुद्वारा एक्ट 1925 विच इहदा कोई जिक्र नहीं। हाँ बस बिल्कुल वो है ही नहीं। ये तो सानू भंबल भूसे च सिखां नूं पाया होया। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ, ਅਗਵਾਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, उसने पंथ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਵਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੱਲ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ देखो उन्होंने सैलरी नहीं मिलती ऑनरेरी। एक मिनट इधर दिओ भैन जी दिओ, एक मिनट। वो श्रोमणी 3 बारी जनरल सकत्तर रहे हैं जी, उन्होंने बोलना तो गल क्लीयर बोलने बिल्कुल मैं वही गल कही है। हाँ जी जथेदारां दा ऑनरेरियम हुंदा, सैलरी नहीं हुंदी ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੱਤਰ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਨ ਸਕੱਤਰ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਥਿੰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਸਰਵੋਚਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਚ ਅਲਾਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨਮਤਾ ਕਰਕੇ ਅਖਿਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲਣ। ਕਦੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਰਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਈ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਐਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਰਸੂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੈਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ, ਅਗਵਾਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਵਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੱਲ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਨਰੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਦਿਓ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੱਤਰ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਥਿੰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ।